determination of rate of reaction determine ማወቅ ነው reaction rate is change in an observable property over time ይሄ reaction rate ስንል የሚታይ ባህሪ አለው ለውጥም የሚታይ ለውጥ ስላለ the observable property should be selected based upon what can be measured in the laboratory ይሄ የሚታየው ነገር ምንድነው የምንመርጠው ነው የሚታየው ነገር ለምሳሌ this could be a color change reaction ሲካሄድ የቀለም ለውጥ ሊኖር ይችላል react በሚያደርገው ነገር ላይ የtemperature change የሙቀት ለውጥ ሊኖር ይችላል የpressure change የግፊት ለውጥ ሊኖር ይችላል ውስጡ ላይ a mass change የክብደት ለውጥ or the appearance of a new substance ወይንም ደግሞ አዲስ substance ሊፈጠር ይችላል ለምሳሌ the amount of precipitate formed precipitate ማለት በሆነ reaction insoluble የሆነ solid ሲፈጠር ነው እና insoluble የሆነ በwater ላይ የማይሟሟ solid ሲፈጠር በዛ መጠን መወሰን ይቻላል the observable or measurable properties can be used to determine the change in concentration over time ስለዚህ ይሄ የሚታየውን ወይንም የሚለካ ነው ያለውት ያንን ለውጥ በማየት ምን ኮንሰንትሬሽኑ በጊዜ ሂደት ምን ያህል ተቀየረ ተለወጠ የሚለውን ማወቅ ይቻላል ለምሳሌ consider for example the thermal decomposition of gaseous dinitrogen pentoxide to give the brown gas nitrogen dioxide አሁን gaseous የሆነ dinitrogen pentoxide ከለር የለው በጊዜ ሂደት brown የሆነ brown ከለር ያለው ቡናማ ከለር ያለው nitrogen dioxide ይፈጠራል so ምን ያሳያል ይሄ ፕሮዳክት እየተፈጠረ እንደሆነ ያሳያል የከለር መለወጥ ነው changes in concentration as a function of time can be determined by measuring the increase in pressure as 2 gas molecules are converted to 5 gas molecules ስለዚህ የኮንሰንትሬሽን ለውጥ አለ በሪአክታንቱ መሃል በፕሮዳክቱ መሃል የሚለው ማወቅ ከፈለግን በምን የፕሬሸሩን መጠን መቀየር አይተን ማወቅ እንችላለን አሁን በዚህ በኩል ሁሉም ጋሶች ናቸው በሪአክታንት በኩል 2 ጋስ ሞለኪውል ነበር ያለው በፕሮዳክት በኩል እዚህ 4 እዚህ 1 5 ጋስ ሞለኪውል ኖረ ሶ ለውጥ እንዳለ ማየት ይቻላል alternatively concentration changes can be monitored by measuring the intensity of the brown color due to NO2 formation በሌላ መንገድ ደግሞ በምን ማየት ይቻላል ይሄ ከለር አልነበረውም ሪአክታንቱ ፕሮዳክቱ ግን ብራውን ከለር ነው ቡናማ ከለር ነው ስለዚህ የቡናማው ከለር ኢንተንሲቲው ወይንም በጣም ከባድ ቡናማ ነው ወይስ ቀለል ያለ ላይት ቡናማ ነው ሶ ቡናማነቱ በጣም ከፍ ያለ ሲሄድ ከለሩ ደመቅ ያለ ሲሄድ ኮንሰንትሬሽኑ ሃይ እንደሆነ መረዳት እንችላለን reactant and product concentrations as function of time at 55 degrees Celsius are listed በ55 degrees Celsius ያለው reactant እና product concentration እንደዚህ ይታያል መጀመሪያ የነበረው reactant ነው የN2O5 ከዛ nitrogen dioxide አለ oxygen አለ አሁን ይሄ ሙቀቱ በ55 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ታይም ከ0 ጀምሮ 0 ሲሆን ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ ይሄን ያለው N2O5 ይሄ ሪአክታንት ነው ፕሮዳክት ሳይድ ላይ ያሉት ደግሞ 0 ናቸው ኢኒሻሊ ሪአክሽኑ ከመጀመሩ በፊት ማለት ነው ሪአክሽኑ ሳይጀምር ከዛ በመቶኛ ሴኮንድ ቼክ ሲደረግ ይሄ ምን እየሆነ ይሄዳል ከ0.02 እየቀነሰ ይሄዳል ለምን ሪአክታንት ዲስአፒር ያደረገ ፕሮዳክት ፎርም መሆን ጀመረ በ200 ሰከንድ በ300 አያችሁ ይሄኛው እየቀነሰ ነው የሚሄደው የነዚህ ግን እየጨመረ ነው የሚሄደው ወደ ታች ስንሄድ ሬት ኦፍ ሪአክሽንን ደግሞ ስናይ ከዚህ ሬት ኦፍ ሪአክሽን -1/2 change in concentration of N2O5 over change in time equal to 4N2 አለ 1/4 change in concentration of NO2 over change in time equal to oxygen አለ change in concentration of oxygen over change in time ይሆናል በእንደዚህ አይነት መንገድ ኮንሰንትሬሽናቸውን መያዝ ይቻላል the concentration of NO2 and O2 increase as concentration of N2O5 decreases ይሄንን አውርተናል
ሪአክታንት ይቀንሳል፣ ፕሮዳክቶቹ ይጨምራሉ። So in the decomposition of N2O5 nitrogen pentoxide decomposition, the rate of formation of oxygen is given by the equation. የኦክሲጅን ሬት ፎርሙላውን ሬት በዚህ ኢኩዌሽን ይሰጣል። ይሄ ማለት ነው changing concentration of oxygen ማለት concentration of oxygen አሁን ያለው at time 2 ያለውና ሲቀነስ መጀመሪያ ያለው at time 1 time 2 እና time 1 አለ ያለው concentration ሲካፈል ለታይም time 2 minus time 1 ለምሳሌ during the time period of 300 to 400 second the average rate of formation of oxygen አሁን ከ300 እስከ 400 ሰከንድ ባለው እንውሰድ ይሄ ማለት ነው ከዚህ እስከዚህ ባለው ነው ከ300 እስከ 400 ባለው የኦክሲጅን ፎርሜሽንን ተመልከት ቢባል ምንድነው ነው ኮንሰንትሬሽን ከ0.4 0.004 ወደ 0.0049 ነው ያደገው ስለዚህ changing concentration of oxygen by changing time ወይንም ሬቱ ፍጥነቱ ምን ያህል ነው ቢባል ከ300 እስከ 400 ሰከንድ በ400 ሰከንድ ያለው 0.0049 ሲቀነስ በ300ኛ ሰከንድ የነበረው 0.0040 ሲካፈል በስንተኛው በ400 ሰከንድ ሲቀነስ በ300 change in time ይሆናል እሺ ሲቀነስ ምን ይሆናል 0.00440 ሲካፈል ከ400 300 100 ስለዚህ ሬቱ ምን ያህል ነው ከተባለ 1 2 3 4 0 ነው አይደል 9 times 10 the power of -4 ነው ከላይ ያለው ከታች ያለው 100 ማለት 10 ስኩዌር ነው 10 ስኩዌር ወደ ላይ ሲሄድ ምን ይሆናል 10 the power of -2 ነው ተባስቶ ይሄዳል -4 -2 -6 ይሆናል 9 times 10 the power of -6 ይሆናል ሬቱ ሞል per liter per second ይሄ የኦክሲጅን ፍጥነት በ300 እና በ400ኛው መሃል ያለው የኦክሲጅን ፎርም የሚያደርግበት average rate of formation of oxygen ስለዚህ እንደዚህ ይመጣል the average rate of formation of NO2 በዚህ በ300 እስከ 400 ባለው NO2 ደግሞ ፎርምድ የሚሆንበት ሲባል በተመሳሳይ ሬቱን መስራት ነው የNO2 ሬት equal to የNO2 ፎርሙላ ምንድነው 1/4 of ነው 1/4 of change in concentration of NO2 over change in time ነው እሺ ይሄ አጠቃላይ ሬቱን ከፈለግን ነው አሁን የናይትሮጅን ኮንሰንትሬሽን መለወጥን ስናይ ከ0.0160 ወደ 0.0197 ነው ስለዚህ ለውጡ 0.0197 ሲቀነስ መጀመሪያ የነበረው 0.0160 ሲካፈል change in time 400 300 ስለዚህ ሲቀነስ ከ707 ነው ከ96 3 ነው ከ110 ነው 0 አለ ነጥብ 0.0037 ኦቨር 100 ስለዚህ ምን ይሆናል ይሄ በነጥብ ሲጻፍ ነጥባዚ ብትሆን ከዚህ 1 2 3.7 times 10 the power of -3 ነው ኦቨር 100 ማለት 10 ስኩዌር ነው 10 ስኩዌር ወደ ላይ ሲሄድ 10 the power of -2 ሆኖ ይሄዳል ይጠፋል 3.7 times 10 the power of -3 -2 10 the power of -5 ይሆናል ይሄ የማን ነው የናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ መቀየር 3.7 times 10 the power of -5 ነው ሬቱን እንዳጠቃላይ ማግኘት ከፈለገን ይሄን በ1/4 ብናበዛ ምንድነው የሚሆነው 0.9 ሲባዛ 10 the power of -5 ወይንም 9 times 10 the power of -6 ይሆናል ከዛኛው ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው በ1/4 አሁን ግን የናይትሮጅንን ብቻ ሬት ስለፈለግን የN2O5ንም ሬት ከ300 እስከ 400 ባለው እንደዛ መስራት እንችላለን ከዚህ ይሄንን መቀነስ ለ100 ማካፈል ሲቀነስ ምንድነው ከዚህ ይሄ ሲቀነስ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው በኔጌቲቭ ስናበዛ እንደዚህ ይመጣል It is also important to specify time when quoting a rate because the rate changes as the reaction proceeds ምን ማድረግ አለብን ታይሙንም መለየት አለብን አሁን ሁሉ ጊዜ
ሪአክሽን ሬቱ ይሄ ይሆናል አይደለም የኦክሲጅን ይሄ ይሆናል የNO2 ይሄ ይሆናል የN2O5 ይሄ ይሆናል ማለት አይደለም ይሄ ከ300 እስከ 400 ባለው ሰከንድ መሃል ነው ታይሙ ሲሄድ ኮንሰንትሬሽን ምን ይሆን ያ የሚቀየርበት ፍጥነት እየቀነሰ ነው የሚሄደው ኢኒሻሊ በጀመረው ያህል አይደለም የሚቀየረው so for example the average rate of formation of NO2 is የNO2 formation ይሄን ያህል ነበር ከ300 እስከ 400 ሰከንድ ነገር ግን ከ600 እስከ 700 ሰከንድ ብንወስድ የNO2 ፎርሜሽን በዛ ልክ ነው ወይ ይሄ ከ600 እስከ 700 ባለው ሰከንድ በመንወስድበት ጊዜ ይሄንን ቀናንሰን ስንት ይሆናል 0.0278 ሲቀነስ 0.0256 ኦቨር ከ700 600 100 ነው ከ8 2 ከ7 5 2 ከ2 2 0 0.0 ኦቨር 100 አያችሁ ይሄ ማለት 2.2 times 10 the power of -5 አያችሁ መጀመሪያ ከ300 እስከ 400 ባለው ፍጥነቱ የመቀየር ፍጥነቱ ስንት ነበር 3.7 times ነበር times 10 the power of -5 እዚህ ጋር ግን 2.2 times ነው ስለዚህ ቀንሷል ነው ሬቱ ታይም ከፍ እያለ ሲሄድ የሚቀየርበት መጠን ስለሚቀንስ ታይሙንም ማወቅ አለብን in general the rate of reaction at the beginning is fast and it decreases as the reaction proceeds ይሄ የሚያሳየው ምንድነው rate of reaction ወይንም ሪአክሽኑ የሚካሄድበት ፍጥነት መጀመሪያ ላይ ፈጣን ነው ታይም ሲሄድ ደግሞ ታይሙ እየጨመረ ሲሄድ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ፍጥነቱ what could be the possible reason for this decrease in the rate of reaction with time ታይሙ ሲጨምር የሚቀንስበት ምክንያት ምንድነው ምክንያቱ መጠኑ ራሱ አሁን ሪአክታንት ወደ ፕሮዳክት ነው የሚቀየረው ሪአክታንት መጀመሪያ ብዙ ነበር ፕሮዳክት ደግሞ ምንም አልነበረም ስለዚህ ሪአክታንት ቶሎ ይቀየራል መጀመሪያ ስለዚህ አሁን በፕሮዳክት በኩል መከማቸት ሲጀምር እዚህ የሚቀየረው መጠን እየቀነሰ ይሄዳል ለዛ ነው ፍጥነቱ እየቀነሰ የሚሄደው plotting the data of table 4.1 የዚህን የቴብል 4.1 ዴታ እዚህ ጋር መሳል ይቻላል የእያንዳንዱ የናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ በፕሮዳክት በኩል ያሉት እንዲህ ነው የሚሆነው የኦክሲጅን አሁን የኦክሲጅን እንዲያለ የናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ እንዲያለ ወደ ፖዚቲቭ ነው እነሱ እየጨመረ ስለሚሄድ የሪአክታንቱ ነው የሚቀንሰው የN2O5 ሶ ይሄንን እያንዳንዱን ፖይንት ወስደን ማለት ነው ቁጥሮችን ታይምን x axis ላይ ነው የምናደርገው ሌሎቹን የኮንሰንትሬሽን y axis ላይ ነው ሶ እዚህ ጋር እንደምናየው ታይምን x axis ላይ ያደረገ ከ0 100 200 ሰከንድ እዚህ ጋር ደግሞ ኮንሰንትሬሽንን y axis ላይ ያደረገ ከዛ ናይትሮጂን የሚሆንበት ፍጥነት ሃይ ነው ኦክሲጅን እንደዚህ ነው እዚህ ስናየው ሁለቱም ግን እንደዚህ ፖዚቲቭ ስሎፕ ነው ያላቸው ፕሮዳክት ስለሆነ ያኛው ደግሞ ኔጌቲቭ ስሎፕ አለ ሶ እንደዚህ ግራፍ መሳል ይቻላል looking the time period of 300 to 400 on the oxygen curve and change in these represented respectively so ይሄንን ማየት እንችላለን ከ300 እስከ 400 ሰከንድ ባለው ከ300 እስከ 400 ሰከንድ ባለው የኦክሲጅንንም የናይትሮጅን ነው የኦክሲጅን ይሄው የኦክሲጅን ይሄ እስከሆነ ድረስ የኦክሲጅን 300 ላይ እዚህ ነው ያለው ኮንሰንትሬሽን 400 ላይ ወደዚህ ደረሰ እንዲ ኢንክሪዝ እያደረገ ስለሚሄድ ስለዚህ 300 ላይ 400 ላይ እንዲ ከፍ አለ እንደምናየው ቀና ብሏል ሶ የዛን ይሄ ምን ያህል ነው የሚለው ከዚህ ከትሪያንግሉ መስራት ይቻላል ትሪያንግል ይሆናል እዚህ እንደምን x axis አለው y axis አለ አያችሁ ወደ ጎን ምን ያለው ከዚች እስከዚህ 100 ነው ከ300 እስከ 400 ስለሆነ ቼንጅ ኢን ታይሙ 100 ሰከንድ ነው ወደ ላይ ያለውን ኮንሰንትሬሽን ደግሞ እዚህ ጋር ሆሪዞንታሊ በማስመር መስራት ነው እቺን ፖይንት እና እቺኛውን ፖይንት እሷ ቼንጂንግ ኮንሰንትሬሽን ነው ቼንጂንግ ኮንሰንትሬሽኗ 0.0009 ይሆናል ቼንጅ ኢን ታይም ስለዚህ
ይሄን ሃይፖቴነስ መስራት እንችላለን። ምን ያህል ነው ይሄ የሚለው በዚህኛውም በNO2 ከዚህ እስከዚህ ባለው ታይም የኮንሰንትሬሽኑ ለውጥ ምን ያህል እንደሆነ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ያንን መስራት ይቻላል ነው። vertical እና horizontal right angle ይሰራል። the slope of the third side hypotenuse of the triangle is hypotenuse ምንድነው የሚሆነው changing concentration of oxygen over change in time እንደሚሆን ይነግረናል። the average rate of oxygen formation during that period ያ hypotenuse የሚነግረን በዛ period ያለውን የኦክሲጅን ፎርሜሽን ነው የሚነግረን። ከ300 እስከ 400 ሰከንድ ባለው ኦክሲጅን በምን ያህል መጠን ፎርምድ ይሆናል የሚለውን ያሳየናል። the steeper the slope of the hypotenuse the faster the rate አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። ይሄ እንደዚህ ነው የተኛው፣ ይሄኛው ደግሞ ቀና ያለ ነው። እንዲህ ቀና ባለ ቁጥር ፈጣን ነው ማለት ነው። አሁን ሁለቱንም በመናይበት ጊዜ አንደኛው እንዲህ ነው የሆነው፣ አንደኛው እንዲህ ነው የሆነው፣ ሁለቱንም አንድ ላይ ስናሰምር ስለዚህ ቀና ያለው ፈጣን መሆኑን ሬቱ ፈጣን መሆኑን እንረዳለን። compare the hypotenuse of triangle defined by nitrogen dioxide በ300 እስከ 400 እና ከ600 እስከ 700 ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድን ብቻ ይሄ ከ300 እስከ 400 ሰከንድ ባለው ነው። ከ6 እስከ 700 ባለው ሰከንድ ደግሞ ስንሰራ ሃይፖቴነሱን ስናይ እዚህ ጋር እንዲቀና ብሏል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ታች ብሏል። ይሄ እንዲቀና እንዳለው አይደለም፣ ይሄኛው ወደዚህ ነው የሆነው ሁለተኛው። ስለዚህ ፍጥነቱ እዚህኛው ላይ አነስተኛ መሆኑን ከዚህ መረዳት እንችላለን። ያው ስሎፕ ማለት ስሎፑ የሚያሳየው ወይንም ይሄ ሃይፖቴነሱ የሚያሳየው አቨሬጅ ፍጥነቱን ነው። change in y over change in x ነው ማለት ላይ እንደምናውቀው ስሎፕ የዚህ y ኮንሰንትሬሽን ነው፣ x ደግሞ ታይሙ ስለሆነ the slope of the hypotenuse of each of triangles gives the average rate of change of the product or reactant concentration during the indicator time interval በዛ ታይም ኢንተርቫል ያለውን average rate የለውጥ ሬት change of rate የሚያሳይ ነው። It is important to realize that given the initial concentrations the concentration of nitrogen dioxide and oxygen can be calculated from the concentration of N2O5 at any time አሁን መረዳት ያለብን initial concentration ተሰጥቶ ወይንም የሪአክታንቱ ኮንሰንትሬሽን ቢሰጥ የፕሮዳክቶቹ ኮንሰንትሬሽን ኤኒ ታይም ላይ መስራት ይቻላል። በየትኛውም ሰከንድ የፕሮዳክቶቹ የNO2 ቢባል ወይ የኦክሲጅን ቢባል ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ የሪአክታንቱ ካለን መስራት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር using the data in table 4.1 እዚህ ጋር ያለውን ይሄንን ዴታ ወይንም መረጃ በመጠቀም ነው የሚለው። ያንን በመጠቀም if concentration of አሁን ላይ የN2O5 ወይንም የሪአክታንቱ ኮንሰንትሬሽን ይሄን ያህል ቢሆን በ300 ሰከንድ at time 300 ሰከንድ ይሄን ያህል ቢሆን calculate concentration of nitrogen dioxide and oxygen at time 300 አያችሁ። በዚህ ታይም የነዚህ ኮንሰንትሬሽን ስንት ይሆናል? የዚህ ኮንሰንትሬሽን ስንት ደርሷል? ይሄን ያህል ደርሷል። የN2O5 ኢኒሻሊ ስንት ነበር? N2O5 at time 0.02 ነበር። ስለዚህ መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ኢኒሻሊ ነው። ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን የN2O5 ኢኒሻል ወይንም 0 እንላለን። at time 0.02 ሞል ፐር ሊትር ነበር ወይንም ደግሞ የማለት 2 times 10 the power of -2 ነበር ነው ኢኒሻሊ። አሁን ስንት ሆነ? ያው እየቀነሰ ነው የሚሄደው። at time 300 ሰከንድ ሲደርስ 1.2 times 10 the power of -2 ይሄ at time equal to 0 ነው። ሶ አሁን ምን ያህል ለውጡ ስንት ነው? changing concentration ወይንም ሞላሪቲው ምን ያህል ነው የተለወጠው? changing concentration of N2O5 ምንድነው የሚሆነው? ፋይናል ማይነስ ኢኒሻል ነው። ፋይናል 1.2 times 10 the power of -2 ሲቀነስ ኢኒሻሊ ስንት ነበር? 2 times 10 the power of -2 ከ1.2 ስንቀንስ 0.8 ይሆናል times 10 the power of -2 ይሆናል 0.8 ምን ሞል ፐር ሊትር ለውጡን ነው።
እስከ 0 እስከ 300 ሰከንድ ባለው changing concentration of N2O5 ይሄን ያህል ነው። ይሄን ያህል ተለውጧል ወይንም ይሄን ያህል ቀንሷል። አሁን የተፈለገው concentration of NO2 ምን ያህል ይሆናል? መጀመሪያ ፎርሙላውን እዚህ ጋር ማወቅ አለብን። ጀነራል ፎርሙላው 2NO2O5 4NO2 እና O2 ነው የሆነው። ስለዚህ 2NO2O5 4NO2 plus O2 ነው የሆነው። ስለዚህ 2N2O5 አሁን እዚህ ጋር 1N2O5 ነው እያወራን ያለነው ስለ ቼንጅን N2O5 ነው እያወራን ያለነው። ስለዚህ ይሄ 2 ሚሊዮን 1 ቢሆን ኦቨር 2 ስናደርግ N2O5 ቢሆን ለሁለት ስናካፍል እዚህ 4NO2 2NO2 ይሆናል ፕላስ ኦክሲጅን half O2 ይሆናል። ስለዚህ 1 በ1 ሞል እያወራን በ2 ሳይሆን በ1 ሞል እያወራን ስለሆነ ስለዚህ ማወቅ ያለብን 1 ሞል ኦፍ N2O5 ወደ ምን ይቀየራል? ወደ 2 ሞል ኦፍ NO2 ይቀየራል። ስለዚህ አሁን የኮንሰንትሬሽን ኦፍ NO2 ምን ያህል ይሆናል? እዚህ 1 ሞል ኦፍ N2O5 ወደ 2 የሚቀየር ከሆነ 0.8 ወደ ስንት ይቀየራል? በ2 ይባዛል። 2 times 0.8 times 10 the power of -2 ነው የሚሆነው። 1.6 times 10 the power of -2 ሞል per ሊትር ነው የሚሆነው የማን የNO2 concentration። እዚህ ጋርስ 1 N2O5 ወደ ምንድነው? ወደ half of oxygen ነው የሚቀየረው። ስለዚህ 0.8 ወደ ምን ይቀየራል? half የዚህ half። ስለዚህ የኦክሲጅን concentration ምን ይሆናል? ከ300 ሰከንድ በኋላ half ነው የሚሆነው። አንዱ ወደ half ከተቀየረ ይሄ ወደ half of 0.8 times 10 the power of -2 ነው የሚሆነው 0.4 times 10 the power of -2 ሞል per ሊትር ይሆናል የማን የኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኦክሲጅን። ከ300 ሰከንድ በኋላ ያለው ነው የኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኦክሲጅን የኮንሰንትሬሽን ኦፍ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ እንዲሆናል ሞላሪቲ ኦፍ ኦክሲጅን እንዲሆናል። ስለዚህ በማንኛውም ሰከንድ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ከተሰጠን ካለን እና አሁን ያለው ኮንሰንትሬሽን የፕሮዳክቱ ከተሰጠን የሪአክታንቱን በማንኛውም ታይም ላይ ማግኘት እንችላለን የሚል ሐሳብ ነው። Often chemists want to know the rate of reaction at a specific time t rather than the rate averaged over a time interval change in t. ሳይንቲስቶች ማወቅ የሚፈልጉት rate of reaction ወይንም የሪአክሽን ፍጥነት በሆነ ታይም t ነው at a specific time t አሁን ላይ ፍጥነቱ ምን ያህል ነው የሚለውን ነው። የሆነ በአቨሬጁን የቼንጅ ኢን ቲ ከሆነ ታይም እስከ ሆነ ታይም ባለው ከታይም 1 እስከ ታይም 2 ባለው የሚለውን ሳይሆን በጣም የሚፈልገው በሆነ ታይም ቲ ነው። For example, what is the rate of formation of NO2 at time 350 seconds? ለምሳሌ በታይም 350ኛው ሰከንድ ላይ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ የሚፈጠርበት ፍጥነቱ ምን ያህል ነው ሚል ሊጠየቅ ይችላል። ስለዚህ such instantaneous rate is calculated from the slope of a tangent drawn at any points on the graph of concentrations versus time. So እንደዚህ አይነት instantaneous rate ይባላል። ይሄ ከምን ይሰራል ከተባለ በዛ ታይም ታንጀንት ላይን ይሰመራል ድራው ይደረጋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር በታይም 350 ምን ያህል ይሆናል የማን ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ያለበት ፍጥነት ከተባለ ታይም 350 በ3 በ400 እና በ300 እና በ400 መሃል ነው 350 ሶ በዛ መስመር እናሰምራለን ወደ ምን ወደዚህኛው ግራፍ ስናሰምር ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ላይ ያለው ፖይንት እቺ ናት። ለዛሽ ፖይንት ምን የሚሆን ላይን ታንጀንት የሚሆን ላይን እናሰምራለን። ታንጀንት ላይን ሲባል ያንን ግራፍ በአንድ ፖይንት የሚነካ ያቺን ፖይንት ኮኔክት የሚያደርግ ላይን ስናሰምር እንዲህ አይነት ላይን ይመጣል እንደምናየው። ስለዚህ የዚህን ላይን ምን እንሰራለን? ስሎፕ የዚህ ላይን ስሎፕ ማለት እዛ ላይን ላይ ሁለት ፖይንቶችን ወስደን አንድ ፖይንት ሁለት ፖይንት ወስደን ስሎፕ መስራት ነው። ቼንጅ ኢን y ኦቨር ቼንጅ ኢን x ማድረግ ነው። ያ ማለት ሁለቱም ፖይንት ስንወስድ ምን አለ? ወደዚህ ሁለቱ ፖይንት ላይ
ዋዮች አሏቸው change in y ሁለቱ ፖይንት xx አለው change in x change in y over change in x ያ የስሎፑ change in y over change in x instantaneous rate በዛ ፖይንት ላይ ያለውን ሬት ይሰጠናል the slope of tangent taken at initial point of the graph is assumed to be equal to its initial rate initial point ግራፉ ሲጀምር ያለውን initial point ላይ tangent ላይን እንደዚህ ስራ ብትባል ከማን ጋር እኩል ነው initially ካለው rate ጋር እኩል ነው instantaneous rate in the initial rate the change in concentration of reactant or product as a function of time is measured with minutes or seconds the reaction starts ያው initial rate በሚኒት ሊሆን ይችላል በሰከንድ ሊሆን ይችላል measure የሚደረገው consider the gas phase reaction that occurs when we mix 1 moles of hydrogen in 2 moles of iodine chloride at 230 degrees centigrade in a closed 1 liter container closed የሆነ 1 ሊትር አጠቃላይ 1 ሊትር የሚይዝ ኮንቴነር አለ እዚህ ውስጥ የሃይድሮጅን እና የአዮዲን ክሎራይድ ሃይድሮጅን እና አዮዲን ክሎራይድ ተጨመረ ምን ያህል 1 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን 1 ሞል አዮዲን ክሎራይዱም 2 ሞል ኦፍ አዮዲን ክሎራይድ ተጨመረ እዚህ ውስጥ ተቀላቀሉ ሶ ይሄን ይመስላል ሪአክሽኑ from the experimental data given in the table below determine the instantaneous rate of reaction at time t equal to 2 seconds እዚህ ጋር ዴታው ተሰጥቶናል በ0 ሰከንድ አሁን ሁለቱም ሪአክሽን ላይ ሲገቡ ሪአክታንቶቹ አሉ ሶ ሪአክታንቱ ICl መጀመሪያ 2 ሞል ነበር እየቀነሰ እንደሚሄድ እናያለን ሃይድሮጅን ጋስም እየቀነሰ እንደሚሄድ ከዛ ፕሮዳክቶቹ ፎርምድ ይሆኑ ይሄዳል at time 2 ሰከንድ ላይ በሁለተኛው ሰከንድ ላይ ሪአክሽን ሬቱ ምን ያህል ነው የሪአክሽን ፍጥነቱ መጀመሪያ ምን ይሰራል ግራፍ ይሰራል ሁለት ሪአክታንቶች አሉ አሁን ሪአክሽን ሬት ኦፍ የምንድነው የተፈለገው ሁለተኛው ሰከንድ ላይ ነው ስለዚህ የሃይድሮጅንን ወስደን ግራፍ መሳል እንችላለን የሃይድሮጅን በ0 ሰከንድ በ1 ሰከንድ xy y axis x axis so x axis ላይ ምን ታይም 0 ሁለተኛው ሰከንድ አራተኛ ስድስተኛ ያለ ይሄንን ታይም እንጽፋለን y axis ደግሞ የሃይድሮጅንን ሞል 1 0.67 ያለ ትንሹ 0.242 ከ0 እስከ 1 ነው የሚሄደው 0 ምናምን አለ አሁን የተፈለገው እንደዚህ ከሳለን ግራፉን ስንስል እንዲህ አይነት ግራፍ ነው የሚመጣልን እዚህ እንዳየነው አሁን የተፈለገው በሁለተኛው ሰከንድ ፍጥነቱ ምን ያህል ነው በሁለተኛው ሰከንድ ያለውን ፖይንት እዛ ግራፍ ላይ ያለውን ፖይንት እንይዝና ለዛ ግራፍ ታንጀንት የሚሆን ላይን እናሰምራለን ላይን ማለት እቺን ፖይንት አንዴ ነክቶ የሚያልፍ ላይን እንዲናሰምራለን እንዲህ አይነት ላይን ይመጣል እዛ ላይን ላይ ሁለት ፖይንቶችን እንወስዳለን ሶ ሁለት ፖይንቶችን ስንወስድ ወደዚህ ምን አለ y አለ እቺ ፖይንት ለምሳሌ 0.6 ሞላሪቲ ናት እቺ ፖይንት 0.3 ናት ኮንሰንትሬሽን እነዛን ሁለት ፖይንቶች ወደ ታች ስናሰምር ደግሞ ታይም ይሰጠናል ሶሪ እንደዚህ ይሄኛው ታይም 1.15 ነው ይሄኛው ፖይንት 3.95 ስለዚህ change in y over change in x change in y ይሄ ሁለቱ ፖይንት የሚያሳየው ኮንሰንትሬሽን ነው change in concentration of hydrogen over change in x የሚያሳየው ታይም ነው change in time ስለዚህ ያንን መቀናነስ change in y final minus initial ወደ ታች ስለሆነ final 0.3 minus initial 0.6 over 0.3 የነበረበት 3.95 0.6 ያለበት 1.15 አርገን ስንሰራ 0.107 ይመጣል ይሄ ምን ያሳያል ሪአክሽን ሬት at second instantaneous rate ነው የሚያሳየው ሁለተኛው ሰከንድ ላይ ያለውን ፍጥነት ያ ማለት ሃይድሮጅን እየተቀየረ ያለበትን ወደ ፕሮዳክት እየተቀየረ ያለበትን ፍጥነት በዚህ ግራፍ ሰርተን ማወቅ እንችላለን use the initial concentrations and the fact that oxygen
እንዲህ ያለ at time 600 ሰከንድ 600 ሰከንድ ላይ ታይም የኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽን ይሄን ያህል ነው ካልኩሌት የዚህንና የዚህን ኮንሰንትሬሽን at time 600 ሰከንድ ላይ መጀመሪያ ያለውን ሪአክሽን ማወቅ ነው 2N2O5 gives us 4NO2 plus O2 የሚል ነው ባጭሩም ማለት ነው 2N2O5 ወደ ምን ይቀየራል ወደ 4NO2 4 ሞል ኦፍ NO2 እና ወደ 1 ኦክሲጅን ወይንም ይሄን half ብናረጋው 1N2O5 ወደ ምን ይቀየራል ወደ 2NO2 እና ወደ half O2 ይሄ ያው የኮኤፊሺየንቱ ነገር ችግር የለው ከሁለቱ አንዱን መጠቀም እንችላለን ይሄኛውን ስንጠቀም አሁን ኦክሲጅን የተሰጠን ኦክሲጅን ስለሆነ የኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽን ምን ያህል ሆኗል at time 600 0.64 times 10 the power of -2 የኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽን 0.64 times 10 the power of -2 ይሄ at time 600 ሰከንድ ነው at time 0 ሰከንድ የኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽን ምን ነበር at time 0 ሰከንድ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ የኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽን 0 ነበር ኢኒሻሊ 0 ነው ፕሮዳክት ስለሆነ አሁን የN2O5ን ለማግኘት ይሄ ኦክሲጅን ለውጡ ምን ያህል ነው change in oxygen concentration of oxygen ምን ያህል ነው ከተባለ 0.64 ሲቀነስ 0.64 times 10 the power of -2 ሞል ፐር ሊትር ነው የኦክሲጅን የኮንሰንትሬሽን ነው ኦክሲጅን ይሄን ያህል ሲለወጥ N2O5 ምን ያህል ተለወጠ change in concentration of N2O5 ምን ይሆናል ከተባለ ያላቸውን ግንኙነት ማየት ነው ሁለት N2O5 ከምን ጋር ነው የሚገናኘው ከአንድ ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ጋር ስለዚህ አንድ ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ምን ያህል ይሆናል ሁለት እጥፍ N2O5 ይሆናል እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ኦክሲጅን መጠን አሁን 0.64 ነው 0.64 የኦክሲጅን መጠን ምን ያህል ይሆናል x ብለን ክሪስ ክሮስ ማድረግ ስለዚህ ሁለት እጥፍ ነው የሚሆነው 0.64 ጊዜ 2 ነው 0.64 ጊዜ 2 1.28 ነው ስለዚህ የN2O5 ለውጥ ስንት ነው 1.28 ጊዜ እዚህ 10 the power of -2 መረሳት የለበትም ልብ በሉ ይሄ ለውጥ ነው ከኢኒሻሉ ያለው ለውጥ 1.28 ጊዜ 10 the power of -2 ኢኒሻሊ የN2O5 ኮንሰንትሬሽን ስንት ነበር የN2O5 ኮንሰንትሬሽን ኢኒሻሊ ስንት ነው ከተባለ 2 ነው so 0.02 ሞላሪቲ ነው ወይንም 2 times 10 the power of -2 ሞላሪቲ ስለዚህ አሁን ለውጡ ይሄን ያህል ከሆነ መጀመሪያ ይሄን ያህል ከሆነ ይሄን ያህል ከተለወጠ at time 600 ሰከንድ ላይ ስንት ይሆናል በ600 ሰከንድ ውስጥ ወደዚህ ደርሷል ይሄን ያህል ተለውጧል ስለዚህ ከሁለት ለውጡን መቀነስ ነው 2 ሲቀነስ 1.28 እናረግ 0.72 ይሆናል 0 at time 600 0.72 times 10 the power of -2 አሁን ያለው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ N2O5 ወይም ደግሞ ተንትነን ስንጽፍ 0.0072 ሞላሪቲ ሞል ፐር ሊትር ነው የማን የN2O5 ኮንሰንትሬሽን at time 600 ሰከንድ ላይ እሺ የNO2 ኮንሰንትሬሽንስ ምን ያህል ይሆናል እዚህ ጋር ግንኙነቱን ማየት ነው 4 NO2 ነው ከአንድ ኦክሲጅን ጋር አንድ ኦክሲጅን ወደ ስንት ወደ 4 ከ4 NO2 ጋር ነው የተያያዘው ስለዚህ 0.64 ኦክሲጅን 0.64 ኦክሲጅን ከስንት ጋር ከ4 ጊዜ NO2 ጋር ነው ስለዚህ 4 ጊዜ 0.64 2.56 ነው የሚሆነው 2.56 times 10 the power of -2 አለይም 10 the power of -2 ስላለ ስለዚህ አሁን የኦክሲጅን ለውጥ 0.64 ሲሆን የናይትሮጅን ለውጥ
ኮንሰንትሬሽን ኦፍ NO2 ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ለውጥ ስንት ይሆናል? በ2.5 ጊዜ 6 2.56 ታይምስ 10 the power of -2 እጥፍ ይሆናል። ስለዚህ አሁን ያለው ይሄ ለውጡ ነው። አሁን ያለው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ NO2 ምን ይሆናል? አሁን ያለው ኢኒሻል ከኢኒሻል ላይ ይሄ ሲቀነስ ኢኒሻል ላይ ይሄ ሲደመር ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን የNO2 ስንት ነው? 0 ነው እሱ ፕሮዳክት ስለሆነ እዚህ ላይ ይሄ ሲደመር የNO2 ኮንሰንትሬሽን 2.56 ታይምስ 10 the power of -2 ይሄ ማለት ደግሞ 0.0256 ሞል ፐር ሊትር ይሆናል። የናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ይሄን ያህል ይሆናል። የናይትሮጅን ፔንታኦክሳይድ ይሄን ያህል ይሆናል። ኮንሲደር ዘ ሪአክሽን እንደነ ሪአክሽን አለ 2C2H4 C4H8 ይሰጣል። From the experimental data given in the table below, plot a graph for the consumption of ethylene. ለዚህ ለኢታይሊን ኮንሰምፕሽን እዚህ ጋር ዴታ ተሰጥቷል። ታይም እና ኢታይሊኑ በእያንዳንዱ ታይም ምን ያህል እንደሚሆን ዲክሪዝ እያደረገ እንደሚሄድ ተሰጥቷል። ለዚህ ግራፍ ስሩ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ታይም ቨርሰስ በዚህ ታይምን በዚህ ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ታይም ስንት አለ? 0 10 20 እያለ አለ 0 10 20 30 40 50 እያለ 60 100 እያለ አለ ይቀጥላል 60 ወደ ላይ ኮንሰንትሬሽኑ ደግሞ 0.084 0.621 ከፍተኛው 0.084 ነው። እሷን እዚህ 0.884 ካረግን እየቀነሰ ይሄዳል 0.621 ከዛ 0.479 0.328 0.328 0.250 0.169 ይሆናል። እነዚህን ፖይንቶች ማገናኘት 0ኛው ሰከንድ ላይ እዚህ ነበር 10ኛው ሰከንድ ላይ ይሄና ይሄ ሲገናኙ እዚህ ጋር 20ኛው ሰከንድ ላይ ይሄና ይሄ ሲገናኙ እዚህ ጋር 30ኛው ሰከንድ ላይ አሁን እዚህ ጋር ምን ስለው ሜዠር ያደረግን ስላልሆነ ግራፉ ትክክለኛ ላይሆን ይችላል። 50ኛው ላይ አንድ 40ኛው ላይ ነው 30ኛው ላይ ሳይሆን እዚህ ጋር 0.328 የሚሆነው 40ኛው ላይ ነው 30ኛው አልሰጠንም 60ኛው ላይ 0.25 60ኛው ላይ 0.25 ይሆናል። ከዛ ሄድና 100ኛው ላይ ወደዚህ 169 ይሆናል። አሁን እነዚህን ፖይንቶች ስናገናኝ ብቻ እንዲ ዳውንዋርድ መሆኑን ብቻ የሚያሳይ ነው። ይሄ ግን ትክክለኛ ግራፍ አይደለም። ፖይንቶቹ እያንዳንዱን በማስመሪያ ሜዠር እየተደረገ መሆን ስላለበት እንዲ ዳውንዋርድ መሆኑን እናውቃለን። ትክክለኛው ግራፍ እንዲ ነው የሚሆነው። ትክክለኛው ግራፍ በስርዓት በሚሳልበት ጊዜ እያንዳንዷን ታይም እንዲ ይሆናል። calculate the rate of reaction between the time interval 10 to 30 ከ10 እስከ 30 ሰከንድ እዚህ ጋር 10 ሰከንድ ሰጥቷል 30 አልሰጠም። ከ10 እስከ 30 ሰከንድ ባለው rate of reaction ስሩ ነው የሚለው። ያው rate of reaction ለመስራት የ10ኛውን ሰከንድ ኮንሰንትሬሽን የ30ኛውን ሰከንድ ኮንሰንትሬሽን ካወቅን ቀናንሰን መስራት ነበር። እዚህ ግን የ30ኛው ሰከንድ የለም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? 30ኛ ሰከንድ ማለት በ20 እና በ40 ሰከንድ መሃል ያለ እዚህ ጋር 30 እዚህ ጋር ያለ የሆነ ፖይንት ይሄ ነው። ስለዚህ ለዛሽ ፖይንት ምን እናሰምራለን? ታንጀንት ላይ እንዲህ አንዴ ነክቶ የሚያልፍ ላይን ስናሰምር ታንጀንት ላይኑ ራሱ ከ20 እስከ 40 ሰከንድ ባለው እዛው ላይ ከግራፉ ከከርቭ ጋር ራሱ ተመሳሳይ ይሆናል። ስለዚህ ተመልከቱ ከ20 እስከ 40 ያለው ግራፉ እንደዚህ ከሆነ
ምንን ያሳያል? ታንጀንት ላይኑም በዛው ላይ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እቺ ፖይንት ናት ነው። እቺ ፖይንት እዚህ ላይ እንደምናየው 0.4ን የምታሳይ ነው። ወይንም ደግሞ አሁን 20ኛውንና 40ኛውን ወስደን ደምረን ለሁለት ማካፈል እዛ ላይ ያለውን ኮንሰንትሬሽን 20ኛው ላይ ሰከንድ እና 40ኛው ላይ ያለው 20ኛው ላይ ያለው ይሄ ነው 40ኛው ላይ ያለው ይሄ ነው ሁለቱንም ደምረን ለሁለት ማካፈል አቨሬጁን መውሰድ 30ኛው ግማሽ ላይ ስለሆነ 0.479 ሲደመር ይሄ 9 እና 8 17 1 እና 7 8 እና 2 10 1 እና 4 5 እና 3 0.807 ነው። ይሄን ለሁለት ስናካፈል ይሄ ሲካፈል 0.4035 ይሆናል። ይሄ ማን ነው? የ30ኛ ሰከንዱ ተመልከቱ። በ30ኛ ሰከንዱ 0.407535 ነው የሚሆነው። ስለዚህ የ30ኛ ሰከንዱ 0.4035 ከሆነ የ10ኛ ሰከንዱ እንዲህ ካለ የተጠየቀው በ10ኛ እና በ30ኛ ሰከንድ መሃል ያለው ሪአክሽን ሬት ነው የተባለው። ስለዚህ ሪአክሽን ሬት ቼንጅ ኢን ኮንሰንትሬሽን ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም ነው። የኮንሰንትሬሽን ለውጥ በ30ኛ ሰከንድ 0.4035 ሲቀነስ በ10ኛው ሰከንድ ደግሞ 621 0.621 ሲቀነስ 30 ሲቀነስ 10 ነው የሚሆነው። ይሄንን ስንቀናነስ ከዚህ ሲቀነስ 0.2175 ያው እዚህ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ኔጌቲቭን በኔጌቲቭ ማድረግ ነው ፖዚቲቭ ይሆናል። ኦቨር 30 ሲቀነስ 10 20 ይሆናል። ይሄን ለ20 ስናካፍል 0.010875 እያለ ይቀጥላል። ስናጠጋጋ 0.011 ይሆናል። ሞል ፐር ሊትር ፐር ሰከንድ ሪአክሽን ሬት ወይንም የሪአክሽን ፍጥነቱ እንደዚህ ይሆናል። ቢላይ ካልኩሌት ዘ ሬት ኦፍ ሪአክሽን አት 45 ሰከንድ በ45ኛው ሰከንድ ኢንስታንቴኒየስ ሪአክሽን ሬት ነው የተፈለገው ማለት ነው። በስንተኛው? በ45ኛው 45 ማለት 40 አለ ከ45 ሰከንድ የተወሰነ እዚች ጋር እንደማለት ነው። 45ኛው ሰከንድ ማለት በዚህ ግራፍ እንደዚህ ሄደን እቺ ፖይንት ላይ እዛች ፖይንት ላይ ምን ማድረግ ነው? ለዚህ ታንጀንት የሚሆን ላይን ስናሰምር ራሱ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ራሱ ከሆነ ደግሞ ስሎፑ ከ40 እስከ 60 ባለው ራሱ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በ40ኛው በ60ኛው እዛ ሁለት ፖይንት ወስደን በሁለቱ ፖይንት ያለውን ምን ታይም እና ኮንሰንትሬሽን አሁን በ40ኛ 40 እና 60 ለዚህ በ40ኛ በ60ኛ ስለዚህ ሬቱን መስራት በ40ኛ በ60ኛ ስሎፕ ስለዚህ በዛ ላይ ያለ የኮንሰንትሬሽን መጠን አለ መቀናነስ በ60ኛ ላይ 0.25 ሲቀነስ በ40ኛ ላይ 0.328 አለ ሲካፈል ታይም 60 ሲቀነስ 40 ይሄ ሲቀነስ ኔጌቲቭ 0.078 ነው። ይሄ ከ60 40 ደግሞ 20 ነው። ይሄን ስንቀናነስ እናካፍል 0.0039 ይሆናል። ሞል ፐር ሊትር ፐር ሰከንድ ኢንስታንቴኒየስ ሬቱ ወይንም ፍጥነት በ45ኛ ሰከንድ ላይ ያለው ሪአክሽን ሬቱ ይሄን ይመስላል።